नमस्कार श्रोता बंधु आपण मानकु स्वागत। बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम हेउची एक जनप्रिय मेटाफर। गोटे बेंग को जदि एक जलपूर्ण पात्र रे रखी पात्रटी को उत्तप्त करिबा जारी रखिबा तेबे जलर तापमात्रा धीरे धीरे वृद्धि पाइबारे लागे। बेंगटी जलर तापमात्रा वृद्धि जल उत्तप्त हेउथिबार जानी पारे, किंतु से लंप प्रदान करी सेठारु बाहरी जावाकू आदौ चेष्टा न करी जलर तापमात्रा सह समता रक्षा करियाकू जाई निजर शक्ति को व्यय करी निज शरीर तापमात्रा क्रमशः वृद्धि करिबारे लागे। जलर क्रमवर्धिष्णु तापमात्रा सह खाप खुआइबा निमित्त निजर शक्ति व्यय करी शरीर तापमात्रा वृद्धि करिबारे चेष्टा जारी रखिथाए। जल सह थर्माल इक्विलिब्रियम स्टेट रे रहिबाकू आप्राण चेष्टा जारी रखिथाए। से भाबुथाए जलर तापमात्रा सह समता रक्षा करिबारे से समर्थ हबो। शेषरे एमिति एक समय आसी पहुँचे जेतेबेले परिवर्तनशील परिस्थिति सह बेंगटी आउ एडजस्ट करिबारे असमर्थ होई पड़े। एपरि एक परिस्थिति आसी पहुँचे जेतेबेले बेंगटी आउ निज शरीर तापमात्रा वृद्धि करी जलर तापमात्रा सह इक्विलिब्रियम रक्षा करि पारे नाही। जलर तापमात्रा बढ़ी चले, जल फुटिबाकू आरंभ करे, अर्थात जलर तापमात्रा तार बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस को पहुंची जाए, किंतु बेंग शरीर तापमात्रा वृद्धि करि पारे नाही। कारण बेंगटी सेतेबेलकू तार समस्त शक्ति तापमात्रा वृद्धि करिबारे व्यय करि सारी थाए। शेषरे बेंगटी लंप प्रदान करी गरम जल पात्रु बाहरी जीवाकू सिद्धांत ग्रहण करे, किंतु हाय से ताहा करि पारे ना। कारण कौन जानिछंती? कारणटी हेला से समस्त शक्ति निज तापमात्रा वृद्धि करिबारे विनियोग करि सारिछि। लंप प्रदान करियाकू ता पाखरे आउ शक्ति अवशिष्ट न थाए। हाय बिचारा बेंगटी फुटंता जल बाध्य होई सिजिबाकू लागे, शेषरे मृत्यु को आदरी नहीं थाए। एठारे बेंगटीर मृत्युर कारण गरम जल नुहे, बरं आगामी विपज्जनक परिस्थिति को अस्वीकार करी आरंभरू गरम हेउथुवा जलर पात्ररू लंप प्रदान करी बाहरी जिबार सिद्धांत न नेबाटा तार मृत्युर कारण। ता सहित घटुथुवा सबुकिछि को मानि नेबा, सबुकिछि को सही जिबा भली बड़ भूल तार मृत्युर कारण। जल उत्तप्त हेबा भली कठिन परिस्थिति को अस्वीकार न करी प्रतिवाद न करी सेठारु लंप प्रदान करी बाहरी न आसिबा भली भूल निष्पत्ति थिला तार मृत्युर कारण। सठिक समय रे सठिक निष्पत्ति न नेबा ही तार मृत्युर कारण। परिवर्तनशील परिस्थिति सह एडजस्ट करिबा निमित्त सबुकिछि मानि नेई सबुकिछि सही जिबार भूल सिद्धांत तार मृत्युर कारण। हठात मोर ए बॉइलिंग फ्रॉग कथाटी मने पड़ी जिबार कारण आमे मनीष माने मध्य सेई बॉइलिंग फ्रॉग बा सिझा बेंग भली आम चारिपाखर परिवेश और परिस्थिति को चुपचाप मानि नहीं चली थांती। सबुकिछि सही जाउ थांती बिना प्रतिवाद रे। आमे भाबू सबुकिछि सही जाई आमे तिष्टि रहिछु एवं तिष्टि रहिथिबु मध्य। प्रकृत रे आमे सेई बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम रे आक्रांत। आमे जते विपज्जनक परिस्थिति को सामना कले भी आमे ताकू अस्वीकार करूना, मथाबादी सबकिछि सही नहीं थाऊ। आमे जेते सही चली थाऊ परिस्थिति सेते जटिल जटिलतर होई चले। यह गंभीर अति गंभीरतर हुए सिना सुधुरिबार ना धरे नाही। शेषरे जेतेबेले आमे बुझी पारु जे परिस्थिति को आउ सह्य करी हबो नाही, सेतेबेले ताकू अस्वीकार करिया सहित ताकू प्रतिवाद करिबाकू सिद्धांत नेउ, किंतु सेतेबेलकू बहु विलंब होई थाए। प्रतिवाद करिबार कौनसी शक्ति आम पाखरे आउ अवशिष्ट होई रही न थाए। आमे सेतेबेलकू आमर समस्त शक्ति पारिपार्श्विक परिस्थिति सह एडजस्ट करिबारे व्यय करी सारी थाउ। कौनसी शक्ति आम पाखरे आउ अवशिष्ट होई रही न थाए। आमे सेतेबेलकू आमर समस्त शक्ति पारिपार्श्विक परिस्थिति सह एडजस्ट करिबारे व्यय करी सारी थाउ। सेतेबेले आमे मनीष खूब सहजरे क्षणकरे मोटिवेटेड हो जाऊ। सेतेबेले काहारी वक्तव्य को शुणु आमे संकल्प करू जे वर्तमान ठारू आउ आमे सबुकिछि मथापाती सहिबो नाही, प्रतिवाद करिवो। सठिक समय रे सठिक
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ କିମ୍ବା ନିଜ କାମରେ ମନୋନିବେଶ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଉ, ଆମର ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପଡ଼ୁ। ସେହି ଏକା ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସାମ୍ନା କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପଡ଼ୁ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଏକା ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ସମୟର ସାଥେ ସାଥେ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟୟ କରିବାରେ ଲାଗୁ। ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ମିଛ ମର୍ଚ୍ଚିକା ପଛରେ ଧାଇଁବାଟା ହିଁ ଆମର ଭୁଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନଥାଏ, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥାଏ କେବଳ ଅବଶୋଷ କରିବା ଛଡ଼ା। ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଦିନ ସମୟ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ନେଉ ସେମାନେ ବିଜୟୀ ହେଉ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲୁ ସେମାନେ ହେଉ ବ୍ୟର୍ଥ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଅବଳା ପଶୁ ଯାହାର ବେକରେ ଦଉଡ଼ି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବ, ତାକୁ ଏକ ଘାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖୁ କ୍ଷେତରେ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ଘାସ ଲୋଭରେ ପେଟର ଭୋକରେ ପଶୁଟି ଦିନ ସାରା କ୍ଷେତ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ତାକୁ ମଇ ମାରିବା ଭଳି ଖାଇବାରେ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ତା ପେଟ ପୁରିଯାଏ, ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖେ ତା ବେକର ଦଉଡ଼ିଟି ଆଉ କାହା ହାତରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଜାଣିପାରେ ନା ସେ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଆସିଥିଲା, ସେ କେଉଁ ପଥରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଦିନ ଶେଷରେ କେବଳ ତାର ପେଟ ହିଁ ପୁରିଥାଏ, ଆଉ କିଛି ଲାଭ ହୁଏ ନା, ଆଗକୁ ସେମିତି କିଛି ବେଶୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ମଣିଷମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ମୋହପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି। ଆମ ବେକରେ ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷାର ଦାୟବଦ୍ଧତାର ଦୌଡ଼ି ସବୁକିଛି ଉପେକ୍ଷା କରି ମୋହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆମେ ଭୋକର ବନ୍ୟାରେ ଭାସି ଯାଉ। ଶେଷରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେତେ ଯାହା ହାସଲ କଲା ଭଳି ବାହାରୁ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୂନ୍ୟ। ଆମେ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଉ। ସମୟ ଆମକୁ ଦୁଇଟା କଥା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ପ୍ରଥମତଃ ସମୟକୁ ସମୟ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସମୟ ସାଥେ ସାଥେ ନିଜକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଆଜିର ଏହି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହା ପାଇଁ ଟିକିଏ ବି ଜାଗା ଛାଡ଼ିବାକୁ ବସିନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୟ ସାଥେ ସାଥେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରଖି ନେଇ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସଜାଗ ରହିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଭୁଲ କରିଛ ବୋଲି ଜଣାଇ ସତର୍କ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବ ନାହିଁ କେହି ବି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ତୁମର ଭୁଲକୁ ଦର୍ଶାଇ ତୁମକୁ ସତର୍କ କରିକି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କହିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବ ନାହିଁ। ବରଂ କିଛି ଲୋକ ତୁମର ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ, ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିବେ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ ଚରିତ୍ରର ଅବତାରଣା କରିଛି। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବେଙ୍ଗ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଅବଳା ପଶୁ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଠିକ୍ ମଣିଷର ପରି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇବା ବେଳେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ସମୟ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନା, ସେ ଅବିରତ ଭାବରେ, ଅବିରାମ ଭାବରେ, ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ତେଣୁ କେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମିନିଟ୍ ଠାରୁ ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ଜୀବନ ହେଉଛି ଅଳିକ, ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମିନିଟ୍ ଠାରୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ସେହି ଜୀବନର କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା କରିବାର ଅଛି ସେହି ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ବର୍ଷ, ମାସ, ଦିନ, ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଜୀବନ ଭିତରେ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତିର ଆରମ୍ଭରେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ହେବ, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆପଣ
ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଆପଣ ସୁଖର ସଂସାର ଗଢ଼ିବେ। କାରଣ ଏଇ ପୃଥିବୀଟା ହେଉଛି ଜିତିବା ଲୋକର, ବୀରଭୋଗ୍ୟା ବସୁନ୍ଧରା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ହେବ, ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁକିଛି ମଥାପାତି ସହିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ତା ଫଳରେ ହିଁ ଆପଣ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ସଂକଳ୍ପରେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତୁ, ଅଚଳ ରୁହନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ପାହାଡ଼ ଭଳି। ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସଫଳ ହେବେ, ବିଜୟୀ ହେବେ, ଆଉ ଏ ଧରଣୀରେ ସଫଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। କାରଣ କଥାରେ ଅଛି, ଯୋ ଜିତା ଓହି ସିକନ୍ଦର। ଧନ୍ୟବାଦ।